الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات، محرم الحرام کا یہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو واقعہ کربلا پیش آیا، نواسہ رسول امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت، جو مظلومانہ شہادت جو پیش آئی، وہ رہتی دنیا تک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا درس ہے۔ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قربانی کیوں دی، یہ کربلا کا میدان کیوں سجا، کربلا کا میدان کیوں برپا ہوا، کون سے وہ اسباب تھے، کون سی وہ باتیں تھیں جس وجہ سے یہ معرکہ پیش آیا۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے اپنا دین نہیں بدلا تھا اور عدالتوں میں سارے فیصلے اسلام کے مطابق ہو رہے تھے، نمازیں پڑھی جا رہی تھی، مسجدیں آباد تھیں، اسلامی ماحول اور اسلامی کلچر تھا، تو آخر وجہ کیا تھی کہ امام علی مقام اٹھ کھڑے ہوئے اور میدان کربلا میں تشریف لائے۔ مختصراً میں اس کی چند وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس کا سارا پس منظر آپ کے ذہن میں آ جائے اور اس شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حقیقی مقصد ہے وہ آپ سمجھ سکیں۔ دیکھیں، امام تخت و تاج کے لیے بھی نہیں اٹھے تھے، اس مقصد کے لیے بھی نہیں اٹھے تھے کہ اقتدار کا جو استحقاق ہے وہ میرا ہے۔ تو دیکھیں، اصل وجہ یہ تھی کہ خلافت ملوکیت کی طرف منتقل ہو رہی تھی اور خلافت کی جگہ بادشاہت جگہ لے رہی تھی، انسانی بادشاہی کا ایک آغاز ہو رہا تھا، ملوکیت کا آغاز ہو رہا تھا، اتنا بڑا تغیر رونما ہونے والا تھا جسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت بھری نگاہ دیکھ رہی تھی۔ تو امام حسین سمجھ رہے تھے کہ یزیدی حکومت جس رخ پر جا رہی ہے، یہ رخ اسلام کا رخ نہیں ہے، یہ بادشاہت کا، ملوکیت کا، انسانی حکومت کا رخ ہے، حکومت الہیہ ختم ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام جو عملاً اس وقت قائم اور دائم ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ باقی نہ رہے گا۔ دیکھنے کو تو ایک سیاسی مسئلہ ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں یہ ذرا برابر بھی سیاسی مسئلہ نہیں تھا، تخت و تاج کے لیے نہیں۔ تو پہلا کام کیا ہوا؟ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت قائم کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی تھی وہ حکومت۔ تو یزیدی دور میں، ملوکیت کے دور میں، یزیدی دور میں امر بالمعروف کا فریضہ، کام، مشن حکومت نے چھوڑ دیا اور لعب و لہو اور برائی اور بے حیائی کا کلچر عام ہونے لگا۔ بعد میں اسی طرح آزادی انتخابات چھین لیا گیا، شورائی نظام ختم کر دیا گیا، اظہار رائے کی آزادی عوام سے لے لی گئی اور خدا اور خلق کے سامنے حکمرانوں کی جواب دہی کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ بیت المال جو ایک امانت ہوتا تھا خلفائے راشدین کے دور میں، اب شہزادے اور حکمران اور وزیر مشیر اور درباری اپنے ہاتھ رنگنے لگ گئے اور اس قومی خزانے کو لوٹنے لگ گئے، اور نتیجہ جو ہے معاشرے کے اندر مہنگائی بڑھ گئی، قانون کی حکومت ختم ہو گئی۔ خلفائے راشدین کے دور میں قانون سب کے لیے برابر تھا، لیکن بنی امیہ کے دور میں، یعنی یزیدیت کے دور میں، یزید کے دور میں قانون کی حکمرانی ختم ہوتی گئی،
अमीर और ताकतवर और बासर लोग कानून की बंदिशों और पकड़ से आज़ाद हो गए, गरीब और कमज़ोर लोग कानून के शिकंजों में कसे जाने लगे। हकूक और मरातब जो थे, यानी अमीरों के हकूक अलग हो गए, गरीबों के हकूक अलग हो गए, और नस्ल की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर जो है वो उनको मर्तबे मिलने लगे। तो ये बाद में सब कुछ हुआ, लेकिन अब ये हुआ नहीं था जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उठे, कूफियों ने बार बार ख़त लिख लिख कर आपको मजबूर किया। आप करबला के मैदान में आए और आप यजीद के पास जाकर उसको समझाना चाहते थे, और आपने यजीद के हाथ पर बैत भी नहीं की। तो बिलाखिर यजीदी फ़ौजों ने इमाम हुसैन को घेरा और इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे यजीद तक जाने दो, या किसी तरफ निकल कर जिहाद के मैदानों की तरफ जाने दो, या मुझे वापस जाने दो। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई मुतालबा न माना गया। बिलाखिर आपको निहत्ते अफराद को जो है वो कत्ल किया गया, शहीद किया गया। वो सारा फिर वाक़या करबला के नेज़ों की बुछाड़ और तीरों की बुछाड़ और तलवारों के वारों से जो है बच्चे और ख़ानदान वाले और ख़ुद आप इमाम अली मकाम भी महफूज न रहे, और आप बिलाखिर बेदर्दी के साथ शहीद कर दिए गए। लेकिन आपने यजीद के हाथ पर बैत नहीं की, यजीद को वोट नहीं दिया, यजीद की नाजायज़ हुकूमत को आपने तस्लीम नहीं किया। ये हमारे लिए सबक है। शहादत इमाम हुसैन का हकीकी मकसद हमें बता रहा है कि गलतकार लोगों को वोट न दिया जाए, नेकोकार लोगों के हाथ पर बैत की जाए, नेकोकार लोगों की तरफ जो है वो वोट की पर्ची का रुख हो, और अच्छे और नेक लोग जो है, अल्लाह वाले लोग जो है इक़्तिदार के मनसब के अहल हैं। तो इमाम हुसैन ने कुर्बानी दे दी, और कुर्बानी देकर दीन बचाया, और क़यामत तक के लिए ये अपना मिशन और अपना रास्ता छोड़ा कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो किसी जुल्म और किसी जालिम के आगे न झुकें, किसी जाबिर के जाबरियत को कबूल न करें, किसी इंसान की बादशाहत को कबूल न करें, किसी आमिर की आमरियत को कबूल न करें, बल्कि अलल ऐलान जो है हक के लिए खड़े हो जाएं। जान तक कुर्बान करनी पड़े, गर्दन तक कटवानी पड़े तो कटवा दी जाए, लेकिन किसी जालिम का साथ ना दिया जाए, किसी जालिम की हिमायत ना की जाए, किसी गलत का साथ ना दिया जाए, उसका हामी ना बना जाए। आज आप देख लीजिए, हमारी हमदर्दियां, हमारी हिमायतें, हमारे तामुन, हमारे वोट और हमारा सपोर्ट ये जालिमों के साथ है, बेदीनों के साथ है, और बिगड़े हुए लोगों के साथ है, अल्लाह और उसके रसूल के बागी लोगों के साथ है। और वही मलूकियत, वही बादशाहत, वही आमरियत अभी तक कायम और दायम है। अभी तक ये इंसानियत तरस रही है उस खिलाफत के लिए जिस खिलाफत को बचाने के लिए इमाम हुसैन उठे थे। और इमाम हुसैन तो जिंदा हैं, जिंदों का मातम नहीं होता। कुरान ये कहता है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए कत्ल हो जाएं, शहीद हो जाएं, मारे जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। तो इमाम हुसैन अमर हो गए, शहीद हो गए। आप देख लीजिए, यजीद और यजीदियत का नाम और निशान नहीं, लेकिन इमाम हुसैन का नाम जिंदा है, और हर साल उनका गम, उनकी याद को ताज़ा किया जाता है। लेकिन ये बात भी ज़हन में रहे कि यजीदियत आज भी तारी और कायम है। वो यजीदियत एक निज़ाम का नाम है, यजीदियत एक सोच का नाम है, यजीदियत एक तर्ज अमल और तर्ज फिक्र का नाम है, जिसके खिलाफ उठना है, जिसका कला कमा करना है, और अपने माल को, अपने वक्त को, हत्ता कि अपनी जान तक को कुर्बान करना पड़े तो कर दिया जाए। यही उसवा हुसैन है, यही शहादत इमाम हुसैन का हकीकी मकसद है, और यही इस मुहर्रम उल हराम का पैगाम, यही इस अशरे का पैगाम है। तो लिहाजा उम्मत मुस्लिमा अगर खड़ी हो जाए तो खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा, वो निज़ाम, इस्लामी निज़ाम, वो दोबारा कायम हो सकता है। अल्लाह की हुक्मरानी फिर हमें नसीब हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ा हुआ निज़ाम, वो जो रहमत वाला, बरकत वाला, अदल वाला, इंसाफ वाला, वो जो मेहरबानियों वाला निज़ाम है, वो ये उस निज़ाम को ये उम्मत फिर देख सकती है और उससे फ़ायदे हासिल कर सकती है। ये मुआशरा फिर जन्नत बन सकता है। लेकिन किस रास्ते पे? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रास्ते और मिशन को मनाना नहीं, अपनाना पड़ेगा। आज हम शहादत इमाम हुसैन मना रहे हैं, अपना नहीं रहे।
آج غم حسین ہم منا رہے ہیں، اپنا نہیں رہے۔ آج کربلا کو یاد تو کرتے ہیں لیکن کربلا کے میدان میں اترتے نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ جذبہ عطا فرمائے جس جذبے کا نام شہادت کا جذبہ ہے، جہاد کا جذبہ ہے، حریت کا جذبہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔